29 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு අවුරුදු 29කට කලින් உங்கள் போதகருடைய சபையில் முதலாவது நான் ஊழியத்தை செய்தேன். ඔබගේ පාලකතුමාගේ සභාවේ මම ප්‍රථම වතාවට සේවය කෙරුවා. நான் இப்பொழுது குவைத் தேசத்துக்கு 6வது முறை வருகிறேன். නමුත් මේ කුවේත් දේශෙට මම 6 වෙනි වතාවට දැන් ආවා. என்னை அன்போடு அழைத்த போதகர் பாஸ்டர் கில்பர்ட் அவர்களுக்கு நன்றி சொல்லுகிறேன். මම ප්‍රේමයෙන් කැඳවපු පාලක ජිල්බර්ට් මගේ කෘතවේදය පුද කරනවා. இந்த திருச்சபையின் போதகர் මේ සභාවේ පාලකතුමා වන பாஸ்டர் ராபர்ட் ஐயா அவர்களுக்கு நன்றி. පාස්ටර් රොබර්ට් පාලකතුමාටත් මගේ කෘතවේදය පුද කරනවා. ஹalleluya හalleluya ஹalleluya. හalleluya. பாட்டுனா என்னன்னே தெரியாது. ගීතිකාව කියලා කියන්නේ මොනවද කියලා දන්නෙත් නැහැ. என்றைக்கு ஆண்டவர் அபிஷேகித்தாரோ කවද්ද උන්වහන්සේ මාව ආලේප කෙරුවේ பாடல்களை எழுத வைத்தார். ඒ ගීතිකාව ලියන්න උන්වහන්සේ ලැබුවා. 80ஆம் ஆண்டு மரண தருவாயில் இருக்கும்போது 1980 මරණාසන්නයේ ඉන්නකොට ஆண்டவர் என்னை சுகமாக்கினார். දෙවියන් වහන්සේ මාව සුව කරා. அப்பொழுதுதான் இந்த பாடலை எழுதினேன். එතකොට තමයි මේ ගීතිකාව ලියුවේ. கூடாதது ஒன்றுமில்லையே. නොහැකි කියලා දෙයක් නැහැ. ஹalleluya. හalleluya. உங்க வாழ்க்கையில முடியாதது நிறைய இருக்கலாம். ඔබගේ ජීවිතේ මේක කරන්න බෑ නොහැකි කියලා බොහෝ දේවල් තිබෙන්න පුළුවන්. ஆனால் கர்த்தர் உங்களோடு இருந்தால், නමුත් දෙවියන් වහන්සේ ඔබත් සමග හිටියොත්, கர்த்தரை நீங்கள் விசுவாசித்தால், ඔබ දෙවියන් වහන්සේ විශ්වාස කරුවොත් முடியாதது ஒன்றுமில்லை. නොහැකි කියලා දෙයක් නැහැ. பக்கத்துல உள்ளவங்களை பார்த்து சொல்லுங்க, ලංකඩ கூடாதது බලා ஒன்றுமில்லை, නොහැකි කියලා දෙයක් නැහැ. முடியாதது ஒன்றுமில்லை, නොහැකි කියලා දෙයක් නැහැ. இயலாதது ஒன்றுமில்லை, බෑ කියලා දෙයක් නැහැ. ஆகாதது ஒன்றுமில்லை. සිදු වෙන්නේ නැහැ කියලා කිසි දෙයක් නැහැ. கிட்டத்தட்ட 300 பாடல்களை எழுத கர்த்தர் கிருபை செய்திருக்கிறார். ගීතිකාවන් 300ක් ලියන්න උන්වහන්සේ කරුණාව දුන්නා. இன்று கண்ட எகிப்தியனை என்ற பாட்டு உங்களுக்கு தெரியும். අද දැකපු මිසරෝන් කියන ගීතිකාවක් ඔබ இன்று දන්නවා கண்ட ඇති. எகிப்தியனை என்றுமே இனி காண்பதில்லை. අද දැකපු මිසරෝන් මින්මතු කවදාකවත් මම දකින්නේ නැහැ කියලා அதையும் ගීතිකාවක් எழுத තිබෙනවා. வைத்தார். ඒ ගීතිකාව ලියන්න සැලසුවා. கர்த்தருக்கு காத்திருந்து கழுகு போல் பலனடைந்து. දෙවියන් වහන්සේ බලා සිට මම රාජාලයක් මෙන් පියාඹනවා. ஏன் இதை சொல்லுகிறேன்? ඇයි මම මේ දේ කියන්නේ? நம்மை அழைத்த தேவன் உண்மையுள்ளவர். අපෝ කැඳවුව දෙවියන් වහන්සේ විශ්වාසවන්තයි. அல்லேலூயா. හalleluya. பக்கத்துல கையை பிடி சொல்லுங்க. ලංකනගේ අතල්ලලා කියන්න. நீங்க படித்தவர்களோ ඔබ ඉගෙන ගත්තත්, படியாதவர்களோ, ඉගෙන ගත්තේ නැති වුණත්, ஏழையோ, ඔබ දුප්පතෙක් වුණත්, பணக்காரனோ, ඔබ ධනවත් පුද්ගලෙක් වුණත්, ஒல்லியோ, ඔබ කෙට්ට වුණත්, குண்டோ, මහතට හිටියත්, உயரமோ, උස වුණත්, குள்ளமோ, මිටි වුණත්, தமிழோ, දෙමළ සිංහලමෝ, කතා කරන කෙනෙක් වුණත්, සිංහල භාෂාව நீங்கள் කතා කරන ඔබ யாராயிருந்தாலும் කවුරු වුණත්, தாயின் கருவிலிருந்து தேவன் உங்களை அழைத்திருக்கிறார். கை මව්කුසේ தட்டுங்க. පටන් උන්වහන්සේ ඔබ කැඳවා දෙන්න Amen. අත්වසනද දෙන්න. ආමේන්. உங்களை அழைத்தவர் உண்மையுள்ளவர். ඔබ කැඳවූ තරන් වහන්සේ විශ්වාසවන්තයි. ஆமென். ආමේන්. ஹalleluya. හalleluya. இதை சொல்லும்படி தான் வந்திருக்கிறேன். මේ දේ කියන්න තමයි මම ආවේ. அவர் எதற்கென்று அழைத்தாரோ උන්වහන්සේ කුමක් සඳහා මාව කැඳෙවද? அந்த நோக்கத்தை ඒ අරමුණ நிறைவேற்றியே தீர்வார். අනිවාර්යයෙන්ම උන්වහන්සේ අරමුණ ඉටු කරනවාමයි. ஹalleluya. හalleluya. கையப்படி சொல்லுங்க, எந்த பிசாசும், අතල්ලගෙන මොන යක්ෂයෙකුටවත්, எந்த பில்லிசூனியமும், මොන බිලිහුණියමකටවත්, எந்த மனிதனும், මොන මිනිසෙකුටවත්, எந்த ராஜாவும் මොන රජ කෙනෙකුටවත් உன்னுடைய அழைப்பை தடுக்க முடியாது. ඔබගේ කැඳවීමට බාධා කරන්නට බෑ. ஆனால் உன்னை தவிர නමුත් ඒක කරන්න පුළුවන් ඔබට විතරයි. நீங்கள் அந்த அழைப்புக்கு கீழ்ப்படியணும். ඔබේ කැඳවීමට කීකරු වෙන්න ඕනේ. ஒரு சின்ன அறிவிப்பை சொல்லுகிறேன். මම ඒක දැන්වීමක් කියන්නම්. இங்கே பென் டிரைவ் தேவ மனிதன் பாஸ்டர் கில்பர்ட் வைத்திருக்கிறார். මේසනේ පොඩි පෙන් පාස්ටර් ඩ්‍රයිව් கையில එකක් இருக்குது. තියෙනවා. පාස් එක ගත්තේ තිබෙන පෙන් ඩ්‍රයිව් එකක්. 82 பாடல்கள் உள்ள பென் டிரைவ். ගීතික 82ක් තිබෙන පෙන් ඩ්‍රයිව් එකක්. இது 1.5 KDக்கு நீங்கள் வாங்கிக் கொள்ளலாம். දින එකමාරක් දීලා ඔබට මේක ගන්න பாஸ்டர் පුළුවන්. பார்த்து நீங்கள் வாங்கிக் கொள்ளலாம். පාස් එකකින් අහලා ඔබ ගන්න පුළුවන්. ஹalleluya. හalleluya. பாடத் தெரியாத என்னை பாட வைத்தவர், ගායනා කරන්න දන්නේ නැති පාලකතුමාව ගායනා කරන්න සැලසුවා. பிரசங்கிக்க தெரியாத என்னை பிரசங்கிக்க வைத்தவர், දේශනා කරන්න දන්නේ නැති පාසව දේශනා කරන්න සැලසුවා. யாரை பார்த்து பேசவும் வெட்கப்பட்ட என்னை இன்றைக்கு 230 சபைகளின் தலைவனாக்கியவர், මම යම්කට කතා කරන ලැජ්ජාල හිටපුවා. නමුත් අද සභාවන් 230කට உங்களை නායකයෙක් වශයෙන් ලැබුවා. நடத்துவார். උන්වහන්සේ ඉදිරියටත් ගෙන යනවා. ஹalleluya. හalleluya. ஹalleluya. හalleluya. ஏசாயா 51:1-2 வசனத்துல එසාය 51 1 දෙවෙනි වගන්තිය කියනවා. ஆண்டவர் ஆபிரகாமை அழைத்ததை குறித்து பார்க்கிறோம். දෙවෙනි වහන්සේ ආබ්‍රහාම කැඳවපු දේ ගැන අපි පොඩ්ඩක් බලනවා. வசனத்தை வாசிப்போம். நீதியை பின்பற்றி ඒ ධර්මිස්සකම අනුව ගිහිල්ලා
கர்த்தரை தேடுகிற දෙවියන් වහන්සේව සොයන நீங்கள் எனக்கு செவி கொடுங்கள். නුඹලා මට කන් දියල්ලා. நீங்கள் வெட்டி எடுக்கப்பட்ட கன்மலையையும் නුඹලා කොටාගත් මොන පර්වතයකින්ද தோண்டி எடுக்கப்பட்ட குழியையும் நோக்கி பாருங்கள். කියාත් නුඹලාව හාරාගත්තේ මොන ගල්වලකින්ද කියාත් බලාපල්ලා. உங்கள் தகப்பனாகிய නුඹලාගේ පිය වූ ஆபிரகாமை ආබ්‍රහම්ද உங்களை பெற்ற නුඹලා වැදූ சாராளையும் සාරාද நோக்கி பாருங்கள். බලාපල්ලා. அவள் ஒருவனாயிருக்கையில் මක්නිසාද ඔහු එක්කෙනෙක්ව සිටිද්දී அவனை அழைத்து මම ඔහුව කැඳවාගෙන ஆசீர்வதித்து ඔහුට ආශිර්වාද කොට பெருக பண்ணினேன். ඔහුව වැඩි කෙලෙමි. கைகளை தட்டுவோம். ஆமென். අත්වසනා දෙමු. ආමේන්. இந்த ஆபிரகாம் யார்? මේ ආබ්‍රහම් කවුද? ஆபிரகாம் என்பது ஆரம்ப பெயர். ආබ්‍රහම් කියලා කියන්නේ මේ පටන් ගන්නමේ නම. அவருடைய பெயருக்கு பொருள் என்ன? நேர்மையான பிதா. ඔහුගේ නමට අර්ථය ඇවිල්ලා ධර්මිෂ්ඨ පියෙක්. அவனுடைய குடும்பம் விக்கிரகத்தை செய்யும் குடும்பம். ඔහුගේ පවුල ඇවිල්ලා රූප වන්දනාව හිටපු පවුලක්. விக்கிரகத்தை வழிபடும் குடும்பம். ඒ රූප වන්දනාවන් හදපු පවුලක්. இந்த ஆபிரகாமை தேவன் அழைத்தார். මේ ආබ්‍රහම්ම දෙවියන් වහන්සේ எப்படி කැඳෙව්වා. அழைத்தார்? කොහොමද කැඳෙව්වේ? ஒருவனாயிருக்கையில். එක්කෙනෙක්ව ඉන්නකොට කැඳෙව්වා. நீங்கள் இந்த ஆராதனையில ஒரு ஆளா வந்திருக்கலாம். ඔබ මේ දෙහිමට එක්කෙනෙක් විතර එන්නේ නැති ඔබ. என் அம்மா இல்லையே, මට අම්මා නැහනේ, அப்பா இல்லையே, තාත්තා නැහනේ, கணவன் இல்லையே, ස්වාම පුරුෂයා නැහනේ, மனைவி இல்லையே, භාර්යාව නැහනේ, சகோதரன் இல்லையே. සහෝදර සහෝදරියන් නැහනේ. நான் உங்களுக்கு சொல்றேன், මම ඔබට කියන්නම් நான் இதை ஆ ஆ ஈ என்று சொல்வேன். ஆ ஆ ஈ මේක தமிழ். ආ කියලා මම කියන දෙවිඩ භාෂාවේ. அழைப்பார், කැඳවනවා, ஆசீர்வதிப்பார், ආශිර්වාද කරනවා, இன்ட்டு பெருக்கல் போடுவார், பெருக பண்ணுவார். උන්වහන්සේ ගුණේ වෙන්න සලස්වනවා. பக்கத்துல பார்த்து சொல்லுங்க, ලක්කන බල அழைப்பார், කියන්නේ උන්වහන්සේ කැඳවනවා, ஆசீர்வதிப்பார், ආශිර්වාද කරනවා, பெருக பண்ணுவார். උන්වහන්සේ ගුණේ කරනවා. பக்கத்துல பார்த்து சொல்லுங்க, ලක්කන அழைப்பார், බල කියන කැඳවනවා, ஆசீர்வதிப்பார், ආශිර්වාද කරනවා, பெருக பண்ணுவார். ගුණේ වෙන්න සලස්වනවා. அழைப்பார், කැඳවනවා, ஆசீர்வதிப்பார், ආශිර්වාද කරනවා, பெருக பண்ணுவார். ගුණේ වෙන්න සලස්වනවා. இந்த கூட்டத்துல நீங்க சோர்வோடு வந்திருக்கலாம், මේ කණ්ඩායමේ ආදරවන්තම ඇවිල්ලා ஒன்று ඇති. இல்லாம வந்திருக்கலாம். කිසිවක් නැතුව ඇවිල්ලා ඇති. குறிப்பாக இந்த சகோதரனுடைய வாழ்க்கையை குறித்து නියම කළ මේ සහෝදරයාගේ ජීවිතය ගැන என்னுடைய ஆவியிலே நான் உணர்கிறேன். මගේ ආත්මය මට හැඟෙනවා. நீ மிகுந்த துக்கத்தோடு, ඔබ ඉතාමත් දුකින්, நீ ஒடுக்கத்தோடு, ඔබ කැඩිලා பாரத்தோடு බරකින් ஆண்டவரை துதிக்க முடியாதபடி, දෙවියන් වහන්සේ ප්‍රශංසා කරන්න බැරුව, ஆண்டவருடைய திட்டத்தை புரிய முடியாதபடி දෙවියන් වහන්සේගේ සැලසුම තේරුම් ගන්න බැරුව வந்திருக்கலாம். ඔබ ඇවිල්ලා ඇති. உன்னை அழைத்த தேவன் ඔබ කැඳවූ දෙවියන් වහන්සේ உன்னை ஆசீர்வதிப்பார், ඔබට ආශිර්වාද කරනවා, பெருக பண்ணுவார். ඔබ ගුණේ වෙන්න සලසනවා. எத்தனை பேர் ඔබ விசுவாசிக்கிறீங்க? කීදෙනෙ විශ්වාස කරනවද? ஹல்லேலூயா. හalleluya. சொல்லுங்க, பக்கத்துல பார்த்து, ஆபிரகாமை அழைத்தவர் ලංකන බලගෙන ආබ්‍රහම කැඳවූ දෙවියන් වහන්සේ பெருக பண்ணினது போல ගුණේ කිරුවා වගේ உங்களை பெருக பண்ணுவார். ඔබ වැඩි වෙන්න සලසනවා. நட்சத்திரத்தை போல் பெருக பண்ணுவார். ආසේ තාරකාවෙන් ඔබ වැඩි කරනවා. மணலை போல பெருக පොළවේ பண்ணுவார். දූවිලි මෙන්න ඔබ වැඩි කරනවා. மந்தை போல் பெருக பண்ணுவார். රැලක් මෙන්න ඔබ වැඩි කරනවා. ஆசீர்வாதத்தில் பெருக பண்ணுவார். ආශිර්වාදන ඔබ වැඩි කරනවා. பெருகவே பெருக ඔබ பண்ணுவார். අනිවාර්යෙන්ම ගුණනේ கைகளை தட்டி කරනවා. கர்த்தரை துதிப்போமா? ඔබ කීදෙනෙ ප්‍රශංසා කරනවද? ஆமென். ආමේන්. ஆபிரகாம் தேவனை விசுவாசித்தான். ආබ්‍රහම් දෙවියන් වහන්සේ වැදෙව්වා. அது அவனுக்கு நீதியாக எண்ணப்பட்டது. ඒක උට ධර්මිෂ්ඨ කොට ගණන් ගන්න ලැබුවා. இதைதான் ரோமர் நிருபத்தில் பார்க்கிறோம். මේක තමයි අපි රෝම යවුම් පත්‍රයේ බලන්නේ. கலாத்திய நிருபத்தில் பார்க்கிறோம். ගලාති යවුම් පත්‍රයේ බලනවා. இதைதான் ஆராதனை முன்பாக ஆராதனை நடத்தின சகோதரனும் சகோதரியும் வாசித்தார்கள். මේක තමයි මේ දේමේ පටන් ගන්න කලින් ඒ සහෝදරයා සහ සහෝදරිය කියුවේ. அந்த நீதி எப்படி வருகிறது? ඒ ධර්මිෂ්ඨකම කොහොමද එන්නේ? ரட்சிப்பினால் வருகிறது. ගැලවීම තුලින් එනවා. ரட்சிப்பினால் வருகிறது. ගැලවීම තුලින් තමයි එන්නේ. பக்கத்துல பார்த்து சொல்லுங்க, ලක්ෂණ බල ரட்சிப்பினாலே කියන්නේ ගැලවීම තුලින් நீதி வருகிறது. ධර්මිෂ්ඨකම පැමිණෙනවා. நீதி என்றால் தமிழ்ல செம்மைன்னு அர்த்தம். ඒ ධර්මිෂ්ඨකම කියලා කියන්නේ සියුම් භාවය කියන කාර්යයයි. ரூட் வேர்ட் இங்கிலீஷ்ல ரைட்னு அர்த்தம். ඒ නිවැරදි දේ. ரைச்சியஸ்னஸ். ඒ නිවැරදි දේ. ஹல்லேலூயா. හalleluya. நம்ம யாருமே நீதிமான்கள் அல்ல. අපි කවුරු ධර්මිෂ්ඨයන් නෙමෙයි. ஆனால் இயேசுவின் ரத்தம் නමුත් යේසුස් වහන්සේගේ ලේ நம்மை கழுவி අපිව සෝදා சுத்திகரிக்கும் போது පවිත්‍ර කරනකොට நம்மை நீதிமானாய் மாற்றுகிறது. අපිව ධර්මිෂ්ඨයෙක් කොට පත් කරනවා. அதனால்தான் உங்கள் போதகர் அழகான ஜெபத்தை நடத்தினார். ඒක තමයි ඔබගේ පාලකතුමා ලස්සන යාඥාවක්. ஹalleluya. හalleluya. ஹalleluya. හalleluya. நீங்கள் வாசித்த இந்த வசனத்திலே ඔබ කියපු මේ වචනේ நோக்கி பாருங்கள். ඒ දෙස බලාපල්ලා.
நோக்கி பார்க்கணும். ඒ දෙස බලාපල්ලා. பைபிள்ல ருசித்து பாருங்கள் இருக்கு, බයිබලයේ කියන රස කර බලන්න කියලා. நோக்கி பாருங்கள் இருக்கு, ඒ දෙස බලාපල්ලා කියලා තිබෙනවා. வந்து பாருங்கள் இருக்கு, ඇවිල්ලා බලන්න කියලා තිබෙනවා. சோதித்து பாருங்கள் இருக்குது, පරීක්ෂා කරලා බලන්න කියලා තිබෙනවා. ருசித்து பாருங்கள் இருக்குது. රස කර බලාපල්ලා කියලා තිබෙනවා. சப்போஸ் இந்த பிரதர் எனக்கு ஸ்வீட் கொடுத்தா දැන් සමහරට මේ සහෝදරයා මට ඇවිල්ලා පැන රස வாயில කෑමක් ருசிச்ச දුන්නොත් உடனே ඒක මගේ කටට රස විදිහට තේරුණොත් என் கண்ணு மனதுல என்ன பார்க்கும்? මගේ හදවතේ මම මොනවද බලන්නේ? யோசிச்சு பாருங்க. කල්පනා කරලා බලන්න. பைபிள் ரொம்ப அழகா சொல்லுது. බයිබල ලස්සනට කියනවා. நோக்கி பாருங்க, ඒ දෙස බලාපල්ලා. கவனித்து பாருங்க, ඕනකමෙන් බලන්න. ருசித்து பாருங்க, රස කර බලන්න. வந்து பாருங்கள், ඇවිල්ලා බලන්න. சோதித்து பாருங்க. පරීක්ෂා කර බලන්න. நான் அதெல்லாம் பேசினேன்னா இன்றைக்கு ஆராதனை முடியாது. මම ඒ සියල්ල කතා කරතත් එහෙම ඉවර වෙන්නෙත් නැහැ. ஆனால் இந்த 6ஆம் வசனத்தில் பாருங்கள், නමුත් මේ 6 වෙනි වගන්තිය බලන්න 51ஆம் அதிகாரம் 6ஆம் வசனம், 51 6 என்னுடைய ரட்சிப்போ மாගේ என்றென்றைக்கும் நிற்கும், සදා කාලෙන් සදා කාලට තිබෙනවා. என்னுடைய நீதி நிலைத்திருக்கும். මගේ ධර්මිෂකම හැමදාමත් තිබෙනවා. நன்றாய் கவனிக்கணும். හොඳට සවන් දෙන්න. நீங்க ஆண்டவரை நோக்கி பார்த்தீங்கன்னா ඔබ දෙවියන් වහන්සේ දෙස බැලුවොත් உங்க வாழ்க்கையிலே ரட்சிப்பு வரும், ඔබගේ ජීවිතයට ගැලවීම එනවා. விடுதலை வரும், නිදහස පැමිණෙනවා. பாவங்களிலிருந்து உங்களை நீக்குவார், පාපෙන් උන්වහන්සේ ඔබ මුදවනවා. பாவங்களிலிருந்து உங்களை மீட்பார். පාපෙන් ඔබ මුදවනවා. மீட்பது என்றால் என்ன? ඒ මුදවනවා කියලා කියන්නේ මොකද්ද? ஒரு அடகு கடையில ஒரு நகையை வச்சிருந்தோம்னா අපි අල උගස් බඩු කඩේක ගිහලා අපි රත්තරන් බඩ ஒருவர் උගස් நமக்கு பணத்தை கொடுத்து යම් කෙනෙක්ලා මුදල් දීලා மீட்பது போல ඒක නැවත මුදව ගන්නවා වගේ தேவன் கிருபையின் ஐஸ்வர்யத்தை கொடுத்து දෙවියන් වහන්සේ කරුණාවේ ධනවන්තකම දීලා நம்மை மீட்டிருக்கிறார். අපිව මුදවගෙන තිබෙනවා. உங்க பாஸ்டர் ராபர்ட்டுக்கு கிருபையின் ஐஸ்வர்யத்தை கொடுத்து ඔබගේ පාලකතුමාට කරුණාවේ ධනවත්කම දීලා இந்த கிரேஸ் இன்டர்நேஷனல் மினிஸ்ட்ரிய මේ ජාත්‍යන්තර කරුණාවේ සේවය உலகத்தின் பல பகுதியில் வளர செய்திருக்கிறார். ලෝකේ බොහෝ ස්ථානවල වර්ධනය වෙන්න සලස්වා තිබෙනවා. ஹalleluya. හalleluya. நீ ஆண்டவரை நோக்கி பார்த்தேனா ඔබ දෙවියන් වහන්සේ දැස බැලුවොත් அவரை ருசித்து பார்க்க முடியும். උන්වහන්සේ රස කර බලන්න පුළුවන්. அவரை ருசித்து பார்த்தேனா ඔබ උන්වහන්සේ රස කර බැලුවොත් கவனித்து பார்க்க முடியும். ඔබට ඕනකමෙන් බලන්න පුළුවන්. அவரை උන්වහන්සේ දැස. கவனித்து பார்த்தேனா උන්වහන්සේ ඕනකමෙන් ඔබ බැලුවොත් அவரை கொடுத்து சோதித்து பார்க்க முடியும். උන්වහන්සේ ගැන අපිට පරීක්ෂා කරලා බලන්න சோதித்து පුළුවන්. பார்த்தேனா ඔබ පරීක්ෂා කරලා බැලුවොත් சங்கீதம் 66 சொன்னது போல ගීතාවලිය 66 කිව්වා වගේ ஆலயத்தில் வந்து பார்க்க முடியும். ඔබට දේවස්ථානට ඇවිල්ලා බලන්න Hallelujah. පුළුවන්. හalleluya. ஹalleluya. හalleluya. இந்த ரட்சிப்புனா என்ன මේ ගැලවීම කියලා කියන්නේ මොකද්ද? பாருங்க, நான் இங்க ஏறுவதற்கு 2 படி இருக்கு. බලන්න මේස නගින්න පඩි පිරවල් දෙකක් තිබෙනවා. ஆனா ரட்சிப்புக்கு 7 படி இருக்கு. නමුත් ගැලවීමට පඩි 7ක් පියවරවන 7ක් තිබෙනවා. சாலமோன் அவனுடைய அரியணையில் ஏறி உட்காரனா 7 படி இருந்தது. සාලමෝන් ඔහුගේ ස්ථානයේ කියලා වාඩි වෙන්න ඕන නම් පඩි 7ක් නැගලා තමයි වාඩි වෙන්න ඕනේ. நம்முடைய வாழ்க்கையில என்னென்ன படி வேண்டும்? ඔබ අපගේ ජීවිතේ මොන මොන පියවරවන්න ඕනද? லூக்கா 1:71 முதல் பார்த்தால் ලූක් 1 බැලුවොත් එහෙම பாவ மன்னிப்பாகிய ரட்சிப்பு ඒ පාපයට සමා ලැබුණා වූ ගැලවීම இன்றைக்கு மேலே போடப்பட்டது ஆராதனை வேளையில. මේ নমස්කාර වේලාවේ දැමුවා. மார்க் 16:16 මාක් 16 விசுவாசம் உள்ளவனாகி ஞான ஸ்நானம் பெற்றவன் ரட்சிக்கப்படுவான். ඇදහිල්ලෙන් බෞස්මයක තෝ ගැලවීම ලබනවා. அப்போஸ்தலர் 2:21 ක්‍රියා 2:21 மாறுபாடுள்ள சந்ததியை விட்டு விலகி ரட்சித்துக் கொள்ளுங்கள். ඒ මිශ්‍ර වංශයෙන් ඔබ ගැලවීම මිශ්‍ර වංශයෙන් ඔබ ඈත් වෙලා ගැලවීම ලබා ගන්න. சங்கீதம் 20:6 ගීතාවලිය 26 கர்த்தர் தாம் அபிஷேகம் பண்ணினவனை ரட்சிக்கிறார். දෙවියන් වහන්සේ තම ආලේප කරපු තැනත්තාව ගලවනවා. ஹalleluya. හalleluya. ரோமர் 8 இருக்கு රෝම 8 තිබෙනවා. சரீர மீட்பாகிய ரட்சிப்பு. ඒ ශරීරයට නැමැති ගැලවීම. ஹalleluya. හalleluya. இயேசுவின் வருகையிலே යේසුස් වහන්සේගේ පැමිණීමේදී அவருக்கு ஒப்பாக மாறும் ரட்சிப்பு. கை தட்டுங்க பார்க்கலாம். උන්වහන්සේට සමාන වෙනස් වෙන ගැලවීම අත්පලසනා දෙමු. ரட்சிப்பு சும்மா இல்ல. ගැලවීම නිකන් නෙමෙයි, නොමිල නෙමෙයි. ஏன் ராபர்ட் பாஸ்டர் இப்படி எல்லாம் ஜெபிக்கிறாரு? ඇයි පාස්ටර් රොබර්ට් මේ වගේ යාඥා කරන්නේ? அதிபதிகளை எல்லாம் சந்தியும் சொல்றாரு. අධිපතින්ව හමුවන්න කියලා කියන්නේ ඇයි? என் குடும்பத்தார் ரட்சிக்கப்படணும்னு சொல்றாரு. අපේ පවුලේ ගැලවීම ලබන්න ඕන කියලා நான் කියනවා. சொல்லட்டுமா? நான் சொல்லட்டுமா? මම ඔබට කියන්නද ඇයි කියලා? சங்கீதம் 3:8 பாருங்க. ගීතාවලිය 3:8 බලන්න. ரட்சிப்பு கர்த்தருடையது, ගැලවීම කියලා කියන්නේ දෙවියන් වහන්සේගේ. தேவரீருடைய ஆசீர்வாதம் දෙවියන් වහන්සේගේ ආශිර්වාදය ஜனத்தின் மேல் இருப்பதாக. ඒ ජනතාවගේ මත තිබෙනවා. ஹalleluya. හalleluya. என்னுடைய தந்தையின் குடும்பம் ஒரு சாபம் பிடிச்ச குடும்பம். පාස්ටර්ගේ තාත්තගේ පවුල වල සාපයට ලක් වුණු පවුලක්. 40 வருஷம் ஆனா செத்து போவாங்க.
අවුරුදු 40ක් වුණොත් ඒ පවුල හැමෝම මැරෙනවා. என் தந்தை உங்கள் இலங்கையிலையும் வியாபாரம் செய்தவர், පාසගේ තාත්තලා ලංකාවේ ව්‍යාපාරයක් කරපු කෙනෙක්. கண்டியில வியாபாரம் செய்தவர், නුවර ව්‍යාපාරයක් කරා. ட்ரிங்கோ திருகணமலையில வியாபாரம் செய்தவர், ත්‍රිකුණාමලේ ව්‍යාපාරයක් කරා. கொழும்பில் வியாபாரம் කොළඹ செய்தவர். ව්‍යාපාරයක් කරා. ஆனால் இந்த சிவில் வார் பண்டாரநாயக்கா வார் வந்தப்ப இந்தியாவுக்கு வந்துட்டார். නමුත් ඒ බණ්ඩාරනායක කාලේ මිස්සනේ කෝලාලේ හටගත්තට පස්සේ උන් ஆனா இந்த ඉන්දියාවට ගියා. இயேசுவை அவர் பற்றி கொண்டார். නමුත් මේ යේසුස් වහන්සේව තදින් අල්ලගත්තා. அவருடைய வாழ்க்கையிலே நடந்தது என்ன? ඔහුගේ ජීවිතයේ සිදුවුනේ කුමක්ද? அவருடைய தந்தை, ඔහුගේ පියා, அவருடைய பெரியப்பா, ඔහුගේ ලොකු තාත්තා, அவருடைய அண்ணன் மகன் ඔහුගේ අයියාගේ පුතා 40 வருஷத்துல இறந்து போனாங்க. අවුරුදු 40 දී මැරුණා. ஆனா என் தந்தை ஏறக்குறை 80 வயது வரை නමුත් வாழ்ந்தார். පාස්සගේ තාත්තා සාමාන්‍යයෙන් අවුරුදු 80ක් වෙනකන් ජීවත් Amen. වුණා. ආමෙන්. பக்கத்துல பார்த்து சொல்லுங்க, லங்கன வழக்கு என்ன? சாபத்திலிருந்து ரட்சிப்பார், සාපෙන් ඉඳ උන්වහන්සේ ගලවනවා. பாவத்திலிருந்து ரட்சிப்பார், පාපෙන් සිට ඔබ ගලවනවා. உலகத்திலிருந்து ரட்சிப்பார், ලෝකේ සිට ඔබ ගලවනවා. சுயத்திலிருந்து ரட்சிப்பார். මමත් ඉඳලා ගලවනවා. அல்லேலூயா. හalleluya. நான் அடிக்கடி சொல்லுவேன், சுயத்திலிருந்து ரட்சிப்பு வேணும். මම විටින් විට කියන්නේ මමත් ඉඳලා අපට ගැලවීමක් අවශ්‍යයි. கார் வச்சிருக்கிறோம், காருக்கு செல்ஃப் எடுக்கணும். කාර් එකක් තියන් ඉන්නවා. ஆனா ரட்சிக்கப்பட்டவனு செல்ஃப் எடுக்க கூடாது. எத்தனை பேருக்கு புரியுது? ඔබ කියනකොට තේරෙනවද? காருக்கு செல்ஃப் எடுக்கும், කාර් செல்ஃப் එකට எடுக்கலன்னு சொல்லுவோம். සෙල්ෆ් ගන්නවා කියලා කියනවා. ස්ටාර්ට් කරනවා. ஆனால் නමුත් ரட்சிக்கப்பட்ட மனிதனுக்கோ ගැලවෙලව මනුෂ්‍යයාට செல்ஃப் கண்ட்ரோல், இச்சை அடக்கம். ඒ තෘෂ්ණාව මැඩපවත්වා Hallelujah. ஹalleluya. හalleluya. இன்னைக்கு ஆண்டவர் சொல்றாரு, අද දෙවියන් වහන්සේ කියනවා நீங்க ரட்சிக்கப்பட்டு இச்சை அடக்கமா இருக்கணும்னா ඔබ ගැලවීම ලබලා මේ තෘෂ්ණාව මැඩපවත්වාගෙන ඉන්නවා. ஏசாயா 51:1 சொல்லி இருக்குது, ඒසාය 51 එක කියනවා உங்களை வெட்டி எடுப்பார். ඔබ උන්වහන්සේ කපලා ගන්නවා. என்ன வெட்டி எடுத்தார், පාලකතුමා උන්වහන්සේ කපලා වෙන් කරගත්තා. தோண்டி எடுத்தார். හාරලා ගත්තා. எத்தனை பேர் இன்னும் உலகத்திலே இருக்க விரும்புறீங்க? තාමත් කී දෙනෙක් ඔබ ලෝකේ ඉන්නම කැමතිද? உலகத்துல இருந்து ஆபிரகாமா மாற முடியாது. ලෝකේ හිටියොත් ඔබ ආබ්‍රහම් ලෙස වෙනස් වෙන්න ஐயா, බෑ. எப்படி சொல்லுங்க? අතල්ලා කියන්න. ஆபிரகாம போல பெருகணுமா? ඔබ ආබ්‍රහමෙන් වැඩි වෙන්න ඕනේද? ஆபிரகாம போல நன்மைகளை காணணுமா? ආබ්‍රහම් වගේ ඔබ යහපත දකින්න ඕනේද? விசுவாசிகளின் தகப்பன் ஆகணுமா? ඇදහිල්ලේ පියෙක් වෙන්න ඕනේද? ஆண்டவர் வெட்டி எடுப்பார். දෙවියන් වහන්සේ කපලා ඔබ වෙන් කළා ගන්නවා. ரொம்ப கஷ்டமான காரியம் இல்ல? හරි අමාරු දෙයක් නේ. எத்தனை பேர் குழந்தை நீங்க பிறக்கும் போது உங்க தொப்புல வெட்டி எடுத்தாங்க ඔබ இல்லையா? කී දෙනෙක් ඔබ දරුවෙක් පිළිස ගන්නකොට Hallelujah. ඔබගේ ඒ පෙකණි වල කපලා ஆண்டவர் இந்த ගත්තාද? உலகத்துல இருந்து வெட்டி எடுப்பார். දෙවියන් වහන්සේ මේ ලෝකෙන් ඔබ කපලා වෙන් කර அதே ගන්නවා. வேளை தோண்டி எடுப்பார். ඒ වගේම හාරලා ගන්නවා. நம்ம அப்படி ஒளிஞ்சுக்கிட பார்ப்போம். අපි එහෙම හැංගෙන්න උත්සාහ කරනවා. நான் நல்ல சன்மார்க்க ஜீவியம் செய்தவர், වාස යහපත් අවංක හොඳ ජීවිතයක් ஒரு ගත කරපු சினிமா කෙනෙක්. பார்த்ததில்ல. කිසිම ඇවිල්ලා எங்க චිත්‍රපටයක් அப்பா බැලුවේ கோடு නැහැ. போட்டா கூட அதுலதான் அதை விட்டு வெளியே போக மாட்டேன். පාසක තාත්තා ඇවිල්ලා ඉරක් ඇඳොත් ඒ ඉරෙන් එහාට යන්නේ ஆனா නැහැ මම. எனக்குள்ள නමුත් පාලකතුමා තුල சன்மார்க்க ஜீவியம், ඒ අවංක යහපත් ජීවිතයක්, கெட்ட சிந்தை, නපුරු සිතවිල්ල, வாலிப வயதின் பாவங்கள், ඒ තරුණ වියේ පාපයන් நான் மறைஞ்சு இருந்தேன். මම ඒකේ සැඟවිලා හිටියා. என்னை தோண்டி எடுத்தார், උන්වහන්සේ මාව හාරලා උඩට ගත්තා. தோண்டி எடுத்தார். හාරලා උඩට ගත්තා. தோண்டி எடுக்கிறது எப்படி? හාරලා කොහමද ගත්තේ උඩට? கோரேசுக்கு சொன்னார் பாருங்க, උන්වහන්සේ කෝරෙස්ට කිව්ව බලන්න. ஒளிப்பிடத்து புதையல்களை, ඒ අන්ධකාර තිබුණු වස්තු, அந்தகாரத்து பொக்கிஷங்களை ඒ අන්ධකාර තිබුණු වස්තු உனக்கு கொடுப்பேன் சொன்னது போல මම නුඹට දෙනවා කිව්වා වගේ மிகவும் வியாதியா இருந்த என்ன, තාම රෝගීව සිටපු පාලකතුමා, மரண தருவாயில் இருந்த ඒ என்ன, මරණාසනයේ හිටපු පාලකතුමා, யாரை பார்த்து பேசக்கூட பயந்த என்ன, ආව දිසා බලලා කතා කරන්න බය වුණ தோண்டி පාලකතුමා எடுத்தார், උන්වහන්සේ හාරලා උඩට ගත්තා. தோண்டி උන්වහන්සේ எடுத்தார், හාරලා උඩට ගත්තා. வெட்டி எடுத்தார். ජයග්‍රහණය இன்று කරා. ஆராதனையில உங்களை பார்த்து சொல்லுறார், අද දෙවියන් දෙස ඔබ දෙස බලා උන්වහන්සේ நீ කියනවා என்னை நோக்கிப்பா. නුඹ මා දෙස බලාපන්න. எடுக்கிற வேலை அவர் வேலை. ඒ ගන්න එකයි නැති එකයි උන්වහන්සේගේ වැඩක්. பக்கத்துல பார்த்து சொல்லுங்க, எடுக்கிற வேலை அவர் வேலை. ඒ ගන්න එක නැති එක උන්වහන්සේගේ වැඩක්. அல்லேலூயா. හalleluya. தோண்டி எடுப்பார், උන්වහන්සේ හාරලා ගනි, வெட்டி எடுப்பார். කපලත් ගනි. நாங்க ஒரு வாலிப தங்கச்சியை பார்க்கிறேன், මම මෙස්සනේ තරුණ உன் දිනයක් வாழ்க்கையில බලනවා. நிறைய உன் எதிர்காலத்தை குறித்து கேள்வியோடு வந்திருக்க. ඒගේ ජීවිතය අනාගත ගැන බොහෝ ප්‍රශ්නාර්ථකින් ඇවිල්ලා ஆனா ඉන්නවා. நீ இயேசுவுக்காக නමුත් ඔබ යේසුස් වහන්සේ වෙනුවෙන් வெட்டி எடுக்கப்பட ඔබ කපලා වෙන් කරලා ගත්තොත්, உன்னை ஒப்பு கொடுத்தேனா ඔබ කැප කෙරුවොත් உன் எதிர்காலம் பிரகாசமா இருக்கும், ඔබගේ අනාගතේ බැබලෙන්ට යනවා. உன் எதிர்காலம் மேன்மையா இருக்கும். ඔබගේ අනාගතය ඉතාමත් යහපත් උතුම්ව තිබෙනවා. ஹalleluya. හalleluya. ஹalleluya. හalleluya. ஆகவே ஆண்டவர் එමණිසා ஒரு දෙවියන් වහන්සේ ஆபிரகாமை ඒක ආබ්‍රහම් කෙනෙක්ව ஆசீர்வதித்தார், ආශිර්වාද කරා. அதற்கு முன் அழைத்தார், ඊට කලින් උන්වහන්සේ කැඳෙව්වා. பெருக பண்ணினார். උන්වහන්සේ ගුණණය කරා.
ஆனா இந்த ஆபிரகாம නමුත් මේ ආබ්‍රහාම பெருக பண்ணுவதற்கு முன்பு මේ වැඩි කරන්ට ගුණනය பல කරන්න කලින් சோதனைகள் வந்தது. ඕ පරීක්ෂාවන් ආවා. அல்லேலூயா. හalleluya. பஞ்சம் வந்தபோது සාගතයට පස්සේ எகிப்துக்கு போனார். මිස්රයට ගියා. ஆண்டவர் என்ன சொன்னார்? දෙවියන් වහන්සේ මොනවද කිව්වේ? எகிப்துக்கு போகாதே. ඔබ මිස්රයට යන්න එපා. ஆண்டவருடைய அழைப்பு நான் சில வேளை நினைப்பேன் வித்தியாசமா இருக்குது. සමහර දෙවියන් වහන්සේ මේ කැඳේ මැල්ල පොඩ්ඩක් වෙනස්. நல்லா பாருங்க, හොඳට බලන්න. ஈசாக்க ஒண்ணும் சொல்லல, ඊසාකට මොකුත් කිව්වේ නැහැ. யாக்கோபை பார்த்து சொல்றாரு, යාකෝබ් දේශ බලා කියනවා எகிப்துக்கு போக பயப்படாதே. මිස්රයට යන්න ඔබ බය වෙන්න එපා. ஆனா யோசேப்ப නමුත් යෝසෙප් எகிப்திலே பிரைம் மினிஸ்டர் ஆக்குறார். මිස්රයේ ඇල්ල අගමැති කෙනෙක් බවට පත් කරා. ஆபிரகாம சொல்றாரு எகிப்துக்கு போகாதங்கிறாரு. ආබ්‍රහාම්ට කියනවා ඔබ මිස්රයට යන්න එපா. ஆனா யாக்கோப போக பயப்படாதங்கிறாரு. යාකෝබ්ට කියනවා ඔබ යන්න බය වෙන්න එපා කියලා. யோசேப்ப යෝසෙප් பிரைம் மினிஸ்டரா இருந்த யோசேப்ப ඒ මිස්රයේ අගමැතිව හිටපු යෝසෙප් பிரைம் மினிஸ்டரா மாத்தினாரு. නායකයෙක් හිටපු යෝසෙප් එමෙස්සන දෙවියන් වහන්සේ இதான் அழைப்பின் අගමැති කෙනෙක් බවට පත් ரகசியம். කරා. ஆமென். මේක තමයි කැඳවීමේ රහස. ஹalleluya. හalleluya. ஆண்டவர் உங்களை ட்ரெயின்ல போக அழைச்சா ட்ரெயின்ல போகணும். දෙවියන් වහන්සේ ඔබ කෝච්චිය යන්න කැඳවුවොත් ඔබ කෝච්චිය යන්න. கப்பல்ல போக அழைத்தா கப்பல்ல போகணும். නැවේ යන්න කැඳවුවොත් ඔබ නැවේ යන්න. பஸ்ல போக அழைச்சா பஸ்ல போகணும். බස් එකේ යන්න කැඳවුවොත් ඔබ බස් එකේ යන්න. ஹலோ, எத்தனை பேருக்கு புரியுது? ඔබ කී දෙනෙකුට තේරෙනවද? இதுதான் தேவ சித்தம். මේක තමයි දෙවියන් වහන්සේගේ කැමැත්ත. இங்கே சிலர் கண்ணீரோடு வந்திருப்பீங்க. මේසන සමහර අය කඳුළු සමග ඇවිල්ලා ஆண்டவரே எனக்கு தரிசனம் கொடுத்தீரே, සෝනි බෝස මට දර්ශනයක් எனக்கு දුන්නානේ. சொப்பனம் கொடுத்தீரே, මට බෝස සිහිනයක් දුන්නානේ. என்னை அழைத்தீரே, මාව කැඳෙව්වානේ. எனக்கு என்ன நடக்கும்? මට මොනවද සිදුවන්නේ? நான் நிச்சயம் මම சொல்லுகிறேன், අනිවාර්යෙන් ඔබට කියන්නම්. உங்களையும் சந்ததியையும் பெருக பண்ணுவார். ඔබගේ පරම්පරාවත් උන්වහන්සේ වැඩි කරනවා. நட்சத்திரத்தை போல் பெருக ආසේ பண்ணுவார். තාරකාවෙන් වැඩි කරනවා. ஓ மணலை போல் பெருக පොළවේ பண்ணுவார். දූවිලි මෙන්න ඔබ වැඩි කරනවා. மந்தையை போல் பெருக ඒ රැළ මෙන්න பண்ணுவார். ඔබ වැඩි කරනවා. ஹalleluya. හalleluya. எபிரேயர் 6:14 சொல்லுது. හේබ්‍රෝ 6:14 කියනවා. இங்கிலீஷ்ல ரொம்ப அழகா இருக்கு. ඉංග්‍රීසි භාෂාව ලස්සනට In කියනවා. blessing I will bless you. In blessing, ஆசீர்வாதத்திலே உன்னை ஆசீர்வதிப்பேன். ඒ ආශිර්වාදයෙන් මම ඔබට ආශිර්වාද කරනවා. பெருக்கத்திலே உன்னை பெருக பண்ணுவேன். මම ඔබ ගුණණීයම තුළ ඔබ වැඩි කරනවා. பக்கத்துல கையை பிடிச்சு சொல்லுங்களேன். ලංකනග අතල්ලා කියන්නේ ஆசீர்வாதத்திலே ආශිර්වාදෙනොත් உங்களை මම ඔබට ஆசீர்வதிப்பார். ආශිර්වාද කරනවා. பெருக்கத்தில் பெருக මම பண்ணுவார். ඔබ ගුණණීයමෙදිත් ඔබ වැඩි කරනවා. ஹalleluya. හalleluya. பெருக்கத்துல எப்படி இருக்கும்? ගුණණීයමෙදි කොහොමද තිබෙන්නේ? நல்லா கணக்கு போடுறவங்க இருக்கீங்களா? හොඳට ගණන් බලන අය ඉන්නවද? எப்படி போடலாம் பாப்போமா? කොහොමද නේද ගණන් දාන්නේ? 1 2 ஆச்சுன்னா 1 2 වුණොත් அந்த 2 2 2 ஆனா என்ன ஆகும்? ඒ 2 වැඩි වුණොත් කොහොමද වෙන්නේ? யோசிச்சு பாருங்க. කල්පනා කරලා බලන්න. 1 square 2, 2 square 4, දෙක 4 දෙක square වැඩි කරා. 16, හතරෙන් වැඩි කරා. 16 square 256. அதுக்கு மேல எனக்கு தெரியாது. ඊට වැඩි පාස්ස ගණන් දන්නේ. ஹalleluya. හalleluya. ஹalleluya. හalleluya. ஹalleluya. හalleluya. கையை பிடி சொல்லுங்க, பெருக பண்ணுவார். උන්වහන්සේ ඔබ වැඩි කරනවා. கிருபையை பெருக කරුණාව பண்ணுவார். වැඩි කරනවා. சத்துவத்தை பெருக பண்ணுவார். ඔබගේ සවිය වැඩි කරනවා. உங்க பாஸ்டர் ராபர்ட்ட கேளுங்க. ඔබගේ පාස්ටර් ඔබගෙන් අහන්න. The Grace International நடக்கும்போது எப்படி இருந்தது? මේ ජාත්‍යන්තර කරුණාවේ යනකොට කොහොමද எனக்கு තිබුණාද? ஞாபகம் இருக்கு, டென்ட்ல நான் பிரசங்கம் பண்ணேன். මට මතකයි අපි ඇවිල්ලා අනේක කුඩාරාමේ දේශනා போராட்டங்கள். කළා. බොහෝ පොරබැදී. இன்றைக்கு அவரை ஒரு பெரிய தேவ மனிதனாய் பெருக பண்ணியிருக்கிறார். දෙවියන් වහන්සේගේ මහත් වූ මිනිසෙක් ලෙස ඔහු වැඩි වෙලා තිබෙනවා. இந்த சபையின் அழைப்பு என்ன? මේ සභාවේ කැඳවීම මොකද්ද? உன்னை பெருக பண்ணுவார். ඔබ වැඩි කරන එක. இதே குவைத்துல මේ කුවේට් එකේම நான் 97 ஆண்டு வந்தபோது 1997 එනකොට பாஸ்டர் கில்பர்ட் அவர்கள் පාස්ටර් ජිල්බර්ට් ஆவியில ஏவப்பட்டு நான் சில வார்த்தைகளை சொன்னேன். ආත්මයෙන් පෙළඹීම ලබා සමහර වචන அவர் වදන් நெருக்கத்தில் இருந்தார். ඔව් තෙරපීම තුළ හිටියා. ஆனால் இன்றைக்கு தேவன் போவாசை போல் பெருக අද பண்ணியிருக்கிறார். දෙවියන් වහන්සේ බෝවාස්මෙන් වැඩි කර තිබෙනවා. ஹalleluya. හalleluya. இன்றைக்கு இந்த நற்செய்தி சொல்ல தான் வந்திருக்கிறேன். අද මේ යහපත් පණිවිඩය කියන්න තමයි මම Hallelujah. ආවේ. හalleluya. என்னுடைய தந்தையின் தொழில்ல நஷ்டம் அடைந்து පාස්ටර්ගේ පියාගේ රැකියාවේ අලාභ වෙලා நான் இந்த கூடாது ஒன்றுமில்லை பாடல் எழுதும்போது ඒ නොහැකි කියලා දෙයක් නැහැ කියලා දෙක ගාව 2 ලියනකොට ரூபாய்க்கு கஷ்டப்படுகிறவனா இருந்தேன். රුපියල් 2ට පවා මම දුක් විඳා. දෙකක් ලැබෙන්නේ නැතුව. ஒரு பேண்ட் ஒரு ஷர்ட் தான். එක කලිසම එක ෂර්ට් එකයි. இதை தான் காலேஜுக்கு போட்டு போவேன். මේක තමයි විශ්වවිද්‍යාලයට දාගෙන යන්නේ. இன்னொரு மாற்று வஸ்திரம் உண்டு, இன்னொரு Dress உண்டு, තව ඇඳුමක් තිබුණා. ஒரு காட்டன் கிழிஞ்ச பேண்ட் ඒක ஷர்ட். ඉරිච්ච කලිසමකුයි ෂර්ට් එකකුයි. அதெல்லாம் உடுமாத்துக்கு வைத்துக் கொள்வேன். මම ඒ කාලේ මාරු කරලා අඳින්න තියා அயன் ගන්නවා. பண்ண காசு இருக்காது. අයන් කරන්න සල්ලි නැහැ. துணியை துவைச்சு රෙදි හොද කලිසම ෂර්ට් එක හොදලා அதை மடிச்சு ඒක එහෙම නමලා ஒரு அழுக்கு தலையானைக்கு ඒක ඇවිල්ලා මේ කොට්ටයට තියාගෙන அடியில வைப்பேன். කොට්ටයට තියා ගන්නවා. ஆனா இன்னைக்கு திரும்பி பார்க்கிறேன். නමුත් අද හැරලා බලනවා. இன்னைக்கு திரும்பி பார்க்கிறேன். අද හැරලා බලනවා. 47வது ஆண்டுல 47 වෙනි වසරේ ஆண்டவர்
දෙවියන් වහන්සේ இவ்வளோ பெருக பண்ணிரு, මෙතරඳුරු උන්වහන්සේ වැඩි කර තිබෙනවා, වර්ධනය කර තිබෙනවා. எவ்வளோ பெருக பண்ணிரு. මෙතරම් උන්වහන්සේ ගෘණය කර තිබෙනවා. என் சகோதரனே சகோதரியே, මගේ සහෝදර සහෝදරියනේ, இந்த குவைத் தேசத்துல நீ கண்ணீரோடு வந்திருக்கிறாயா? මේ කුවේට් දේශ ඔබ කඳුළු සලාගෙන ඇවිල්ලා ඉන්නවද? எனக்கு வேலை சரியில்லை, මට රැකියාව හරි නැහැ, எனக்கு விசாஸ் இல்லை, මට වීසා නැහැ, என்னை எஜமான் ஏமாத்துறான், මගේ ස්වාමියා මාව රවට්ටනවා, நான் எத்தனை மனிதர்களை நம்பி ஏமாந்திருக்கிறேன், ඕ මනුෂ්‍යයන් විශ්වාස කළා මම රැවටුණා, என் வேலையில நஷ்டம். මගේ රැකියාවේ මට අලාභ සිදු වුණා. உங்களை அழைக்கிற ஆண்டவர் ඔබ කැඳවන දෙවියන් වහන්සේ என்னை ஒரு நாளில் அழைத்தார். දෙවියන් වහන්සේ යම් දවසක පාලතුමාව பரிசுத்த කැඳවුවා. ஆவியின் வல்லமையினால் நிரப்பினார். සුදාත්ම බලයෙන් පිරෙව්වා. எனக்கு தரிசனம் கொடுத்தார். පාස්ටර් දර්ශනයක් දුන්නා. ஒரு பிளாக் போர்டுல එක කළු පාට කළු இயேசு ලෑල්ලක டீச் பண்ணுவது போல, යේසුස් වහන්සේ උගන්වනවා වගේ, அநேகர் உட்காருவது போல, බොහෝ දෙනා වාඩි වෙලා ඉන්නවා වගේ, அதே போல ඒ වගේම உலக உருண்டை මේ ලෝකේ මේ රවුම இதுல තුල விமானத்துல அடிக்கடி போவது போல. නිකන් ගුවන් යානේ හැම වෙලේම මෙහෙට මෙහෙට යනවා වගේ. தமிழ் அறிந்தவர்களுக்கு தெரியும், ஒரு பழமொழி உண்டு, දෙවිඩ භාෂෙන් කියමනක් තිබෙනවා. வெங்க பயலுக்கு தங்க பல்லாக்கு. ஹalleluya. හලෙලූයා. வெங்க பயலுக்கு பிரதருக்கு சிங்களத்துல சொல்ல முடியாது. ஹalleluya. හලෙලූයා. நம்மளே ஒண்ணும் இல்ல, අපිටම මොකුත් නැහැ. இது என்ன விமானம், මේ මොන ගුවන් යානේද? இது என்ன உலக உருண்டை, මේ මොනද මේ ලෝකේ රවුම? அப்படிலாம் நான் நினைச்சேன். එහෙම තමයි හිතුවේ. ஆனா இன்னைக்கு கணக்கு பார்த்தா නමුත් අද ගණන් බලලා බැලුවොත් 5ஆம் தேதி அபுதாபி வழியா இங்க வந்தேன். පස්වෙනිද අබුදාබි මාර්ගයෙන් මෙහෙට ආවා. கிட்டத்தட்ட 163 முறை விமானத்தில் தேவன் என்னை கொண்டு வந்திருக்கிறார். 163 වතාවක් දෙවියන් වහන්සේ ගුවන් යානේ පාලතුමාව මෙහෙට මෙහෙට ගෙනිච්චා. இங்க இயேசு சிலர் அழைக்கிறார். අද යේසුස් වහන්සේ සමහර අය කැඳවනවා. உன் வாழ்க்கையில நீ கண்ணீர் விடுற. ඔබගේ ජීවිතය ඔබ කඳුළු සලනවා. நிறைய பேர் உன்னை வாக்கு பண்ணாங்க, உனக்கு நிறைய பேர் வாக்கு பண்ணாங்க, බොහෝ දෙනා ඔබට පොරොන්දු වුණා. நான் அதை செய்வேன், මං අර දේ කරනවා, இதை செய்வேன். මේ දේ කරනවා. ஆண்டவர் சொல்றார், දෙවියන් වහන්සේ කියනවා உன்னை கருவில் அழைத்தவன் ඔබ මව් කුසියේ ඉඳලා ඔබ කැඳවපු තැනට වහන්සේ நான் வெட்கப்படுத்த மாட்டேன். මන්න ඔබ කවදාක්වත් ලැජ්ජාටපත් කරන්නේ නැහැ. யுத்தங்களின் நடுவே அழைத்தவன் යුද්ධ මැදේ මං කැඳවපු දෙවියන් වහන්සේ எரேமியாவுக்கு சொன்னது போல, යෙරමියාට කිව්වා වගේ இந்த ஜனத்துக்கு முன்மே உன்னை வெண்கல அரணாக்குவேன், මේ ජනතාව ඉදිරියේ මන්න ඔබ அவர்கள் உன்னோடு யுத்தம் பண்ணுவார்கள், කුණක් කරනවා. மேற்கொள்ள மாட்டார்கள். உன்னை மேற்கொள்ள மாட்டார்கள். ඔබගෙන් කවදාක්වත් ජය ගන්නේ නැහැ. 1 கொரிந்தியர் 1ல 1 කොරින්ති 1 26 27ல பாத்தீங்கன்னா 26 සහ 27 ඔබ බලුවා නම් ஞானிகளை வெட்கப்படுத்த ප්‍රඥාව ලැජ්ජාටපත් කරන්න தேவன் உன்னை தெரிந்து கொண்டார். දෙවියන් වහන්සේ ඔබ තෝරගෙන තිබෙනවා. பலவான்களை வெட்கப்படுத்த ඒ සවිය තියෙන අය ලැජ්ජාටපත් කරන්න தேவன் உன்னை தெரிந்து දෙවියන් கொண்டார். වහන්සේ ඔබ තෝරගෙන තිබෙනවා. உள்ளவைகளை அவமாக்க ඒ අනිත් ඒවා ලැජ්ජාටපත් කරන්න இழிவான உன்னை தெரிந்து கொண்டார். ඒ පහත් ඔබ උන්වහන්සේ තෝරගත්තා. இந்த ஆபிரகாமுக்கு என்ன அழைத்தார்? මේ ආබ්‍රහම්ට කුමක් සඳහා කැඳවුවද? நீ உன் இனத்தையும் නුඹගේ ජාතියද உன் ஜனத்தையும் விட்டு නුඹේ නෑදෑයන්ද අත්තර நான் உனக்கு මම නුඹට காண்பிக்கும் தேசத்துக்கு போ. පෙන්වන දේශයට ඵල යන්න. ஆபிரகாம் கீழ்ப்படிந்தார், ආබ්‍රහම් කීකර වුණා. விசுவாசத்துக்கு கீழ்ப்படிந்தார், ඔව් ඇදහිලට කීකර වුණා. நீதியின் அழைப்புக்கு ඒ கீழ்ப்படிந்தார், ධර්මසකමේ කැඳවීමට ඌ යටත් தேவனுடைய කරා. அழைப்புக்கு දෙවියන් கீழ்ப்படிந்தார். වහන්සේගේ කැඳවීමට ඌ යටත් කරා. நம்ம எத்தனை பேர் சொல்ல போறோம்? අපි කීයෙන් කී දෙනෙක් කියන්න එනවද? நான் உமக்கு கீழ்ப்படிய விரும்புகிறேன், මං ඔබට කීකර වෙනවා. நான் உமக்கு கீழ்ப்படிய விரும்புகிறேன், මං ඔබට කීකර වෙන්න කැමතියි. நான் நீதியை பின்பற்ற விரும்புகிறேன், මම ධර්මසකම අනුගමනය කරන්න කැමතියි. ரட்சிப்பின் 7 படிகள்ல வளர விரும்புகிறேன், ගැලවීමේ පියවර 7 තුල මම ගමන් பூரண කරන්න කැමතියි. ரட்சிப்படைய விரும்புகிறேன். සම්පූර්ණ ගැලවීම ලබන්න මම කැමතියි. ஒரு சின்ன அழைப்பா இருக்கலாம். කුඩා කැඳවීමක් වෙන්න පුළුවන්. என்னை ஆண்டவர் அழைத்தது அப்படிதான். පාලකතුමා දෙවියන් වහන්සේ එහෙම ஒரு තමයි කැඳවුවේ. சின்ன கூட்டத்துல ஒப்பு கொடுத்தேன். කුඩා சின்ன දෙයකට මම கூட்டம். කැප කරා. இன்றைக்கு பார்க்கிறேன், අද බලනවා எங்கள் சபை පාසගේ සභාව பாஸ்டர் கில்பர்ட் அவர்களுக்கு தெரியும், පාස ජිල්බර්ට් දන්නවා. 24,000 சதுர அடி கட்டி இருக்கிறோம். අපි අද අඩි 24,000. අපි අඩි 24000ක ගොඩනැගිල්ලක් තබා තිබෙනවා. ஹalleluya, හලෙලූයා. ஹalleluya. හලෙලූයා. நாங்கள் அப்பொழுது கட்டும்போது 1.5 லட்சம் கேடி வந்திருக்கும். එදා ගොඩනගනකොට ඩිනර් ලක්ෂයකමාරක් යන්න ඇති. இப்ப கட்டணும்னா எப்படியும் 6-7 லட்சம் கேடி வேணும். දැන් ගොඩනගන්න 7 மில்லியன் கேடி. ලක්ෂ 7ක 8ක ඩිනර් ඕන. 7,000 ரூபாயை வைத்து ஆரம்பித்தோம். 7000ක් තියලා පටන් ගත්තා. 7,000 ரூபாய்னா எவ்வளவு? 7000කින් පටන් ගත්තා. ஒரு 25 கேடி. ඩිනර් 25යි. தேவன் ஆசீர்வதித்தார். දෙවියන් වහන්සේ ආශිර්වාද කරා.
இன்னைக்கு ஆண்டவர் சிலரோடு பேசுறார். අද දෙවියන් වහන්සේ සමහර අය සම කතා කරනවා. அவர் என்னை அழைப்பு. උන්වහන්සේ මම කැඳෙව්වා. எபிரேயர் 3:1 சொல்லுகிறார். එබ්‍රෝත් 3:1 කියනවා. பரலோக அழைப்பு. ඒ ස්වර්ගික කැඳවීම. பரிசுத்த அழைப்பு. ඒ ශුද්ධ කැඳවීම. 1 தெசலோனிக்கர் 4:7 சொல்லுகிறது. தெசலோனிක 4:7 කියනවා. நீங்கள் பரிசுத்தம் உள்ளவர்களாக வேண்டும் என்பது ඔබ ශුද්ධවන්තයන් වෙන්න ඕන කියන එක தேவனுடைய சித்தம். දෙවියන් වහන්සේගේ කැමැත්ත. பரிசுத்தமாய் இருக்க அழைத்தார். ශුද්ධ වෙන්න තමයි උන්වහන්සේ කැඳෙව්වේ. நல்லா கவனிக்கணும். හොඳට අවධානය බලන්න. நாம் என்றைக்கு விசுவாசிக்கிறோமோ, අපි කවද්ද උන්වහන්සේ වදාන්නේ? கல்வாரி அன்பில் நம்புகிறோமோ, ඒ කල්වාරි ප්‍රේමය අපි විශ්වාස அவருடைய කරනවද? இரத்தத்தில் அவரை கழுவும் என்று கேட்கிறோமோ, උන්වහන්සේගේ ලේවලින් මම සෝදන්න කියලා අපි ඉල්ලනවද? within a minute ඒ මොහොතේම ඒ නිමේෂේ நீதிமானாய் மாறுகிறோம். අපි ධර්මිෂයෙක් බවට වෙනස් වෙනවා. ஆனால் நீதிமானான நாம் නමුත් ධර්මිෂයෙක් වුණ අපි நாளுக்கு நாள் பரிசுத்தம் அடைகிறோம். අපි දිනෙන් දින සුද්ධ වෙන්න ඕනේ, පවිත්‍ර වෙන්න ඕනේ. கையை பிடி சொல்லுங்க. கொரிந்து மக்கள் කොරින්ති මිනිසයන් பரிசுத்தவான்களாயும் සුද්ධවන්තයන් විදියටද பரிசுத்தவான்களாகும்படி සුද්ධවන්තයන් වන පිණිස அழைக்கப்பட்டது போல කැඳවීම ලැබුවාseම தேவன் உங்களை அழைத்திருக்கிறார். දෙවියන් වහන්සේ ඔබ කැඳවා තිබෙනවා. ஹல்லேலூயா. හalleluya. கொரிந்து மக்கள் කොරින්ති මිනිසයන් தேவனோடு ஐக்கியமாய் இருப்பதற்கு දෙවියන් වහන්සේ සමග ඉන්න පිණිස එක්සත් ඉන්න පිණිස அழைக்கப்பட்டது போல කැඳවීම ලැබුවාseම நீங்கள் உங்களை அழைத்த தேவனோடு ஐக்கியமாய் இருப்பதற்கு அழைத்திருக்கிறார். ඔබ කැඳවුව දෙවියන් වහන්සේ සමග ඔබ එක්සිත්ව ඉන්න පිණිස උන්වහන්සේ ඔබ කැඳවා තිබෙනවා. அவர் அழைத்தவர் உண்மையுள்ளவர். කැඳවුව තන වහන්සේ විශ්වාසවන්තයි. அப்படியே செய்வார். එලෙසම උන්වහන්සේ කරනවා. ஆபிரகாமுக்கு சோதனை வந்தது. ආබ්‍රහම්ට පරීක්ෂාවන් ආවා. உங்க அழைப்புக்கு என்ன வரும்? ඔබගේ කැඳවීමට මොනවද එන්නේ? சோதனை வரும். පරීක්ෂාවන් එනවා. சொல்லுங்க பார்த்து. தவிர்க்க வேண்டிய சோதனைய සමාට ඈත් කරන්න ඕන පරීක්ෂාවන් ஜெபத்தினால தவிர்க்கணும். යාඥාවෙන් තමයි අපි අයින් කරන්න ඕනේ. ஹல்லேலூயா. හalleluya. சகிக்க வேண்டிய சோதனைய දරා ගන්න ඕන පරීක්ෂාවන් சகிக்கணும். දරා ගන්න ඕනේ. சப்போஸ் யாரோ ஒரு மெய்டா இருப்பீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன். යම් කෙනෙක් ඔබ මේල් එකක් ඔබට ඇහුවොත් நீங்க நல்ல வசனம் கேட்டுட்டீங்க. ඔබ හොඳට වචනේ ඇහුවා. அவர் உங்கள்ட்ட ரொம்ப விளையாடுறாரு. ඔව් ඔබත් එක්ක හොඳට සෙල්ලම් කරනවා. உங்க எஜமான்ட்ட போய் ඔබගේ ස්වාමිදූ ගාවට ගිහිල්ලා காலை பாஸ்டர் பேசினாருன்னு අද කාලේ පාස්ටර් කතා කරා කියලා அப்பாலே போ சாத்தானேன்னு சொல்லிடக்கூடாது. ආකට යව යක්ෂයා කියලා ස්වාමිදූට කියලා කියන්න එපා. சோதனையை சகிக்கணும். පරීක්ෂාව දරා ගන්න ඕනේ. ஆனால் නමුත් மத்தேயு 4லையும் මතෙව් 4 லூக்கா 4லும் ලූක් 4 விசுவாசத்தினாலே ඇදහිල්ලෙන් சாத்தானை சோதனையை ஜெயித்தார். යක්ෂයාගෙන් පරීක්ෂාවෙන් ජයගත්තා. அப்ப நம்ம அழைப்பு என்ன? ඒතර අපගේ කැඳවීම මොකද්ද? சொல்லுங்க. தவிர்க்க வேண்டிய அழைப்பு. අපි ඇවිල්ලා අයින් කරන්න ඕන දේවල් අපි අයින් කරන කැඳවීම. சகிக்க வேண்டிய அழைப்பு. දරා ගන්න ඕන දේවල් දරා ගන්න ඕන කැඳවීම. எபிரேயர் 12ல இருக்கு. හේබ්‍රෝ 12 තිබෙනවා. சிலுவையை சகிக்கணும். කුරුසිය අපි දරා ගන්න ඕනේ. விபரீதங்களை சகிக்கணும். එන්න අනිත් දේවල් අපි දරා ගන්න ඕනේ. அவமானங்களை சகிக்கணும். අපගේ අවමානයන් දරා ගන්න ඕනේ. பாடுகளை சகிக்கணும். පීඩාවන් දරා ගන්න ඕනේ. ஹalleluya. හalleluya. மத்தேயு 6ல சொல்லி இருக்கிறது. මතෙව් 6 කියලා තිබෙනවා. பரமண்டலங்கள் இருக்கிற ஜெபத்துல சொல்லி இருக்கிறது. ස්වර්ගයේ යාඥාවේ කියා තිබෙනවා. எங்களை சோதனைக்குட்படாதபடிக்கு පරීක්ෂාවට අපි වැටෙන්නේ නැති වෙන පිණිස தீமை நின்று ரட்சித்துக் கொள்ளும். අයහපතෙන් අපිව ගලවන්න ஜெபம் பண்ணும்போது ரட்சிக்கப்படுகிறோம். යාඥා කරනකොට අපි ගැලවීම ලබනවා. அதே வேளை ஜெபம் பண்ணும்போது சகித்து ரட்சிக்கப்படுகிறோம். ඒ මොහොතේ අපි යාඥා කරනකොට අපි ඇවිල්ලා දරාගෙන அதே ගැලවීම வேளையில ලබනවා. சாத்தானை ஜெயித்து ரட்சிக்கப்படுகிறோம். ඒ මොහොතේම යක්ෂයාගෙන් ජයගෙන අපි ගැලවීම ලබනවා. அதான் இந்த ரட்சிப்பை சொல்லுகிறார்கள். ரட்சிக்கப்பட்டோம். ரட்சிக்கப்படுகிறவர்களை அனுதினமும் சபையில் ඒ වචන ஏன் ரட்சிக்கப்பட்டவர்கள்னு போடல? ඇයි මේ සල කියන්නේ ගැලවීම ලබනයි දිනපතා සභාවේ ரட்சிக்கப்பட்டோம். பக்கத்துல பார்த்து சொல்லுங்க. ගැලවීම ரட்சிக்கப்பட்டோம். ලැබුවා. நாங்கள் ரட்சிக்கப்படுகிறோம். අපි ගැලවීම ලබනවා. நாங்கள் ரட்சிக்கப்படுவோம். අපි ගැලවීම ලබනවා. அது என்னங்க ரட்சிக்கப்படுவோம்? ඒ මොනවද මේ ගැලවීම ලබනවා කියන්නේ? இயேசு வரும் நாளிலே යේසුස් වහන්සේ එන දවසේ நம்முடைய ரூபம் எல்லாம் மறுரூபமாக போகிறது. අපි සියල්ලම අන්වෙසක් වෙනවා. இயேசு வரும் நாளிலே යේසුස් වහන්සේ එන දවසේ என்னுடைய பிரதர் மண்டை இப்படி இருக்காது. கை தட்டுங்க பார்க்கலாம். මගේ ඔළුව මෙහෙම තියෙන්නේ නැල්ලෝ. ஹalleluya. හalleluya. இயேசு வரும் நாளிலே යේසුස් වහන්සේ එන දවසේ இப்படி காயம் என் முகத்துல இருக்கிறது එහෙම இருக்காது. මූණේ ඇවිල්ලා කැලල් තියෙන්නේ නැහැ. இயேசு வரும் நாளிலே යේසුස් වහන්සේ එන දවසේ இங்க இருக்கிற அக்காமார் நிறைய கிரீம் போட்டு முகம் சுருங்குதேன்னு கவலைப்பட தேவையில்லை. මේ ඉන්න අක්කා බොහෝ මේ සහෝදර නැත්තම් අක්කලා නැත්තම් නංගිලා ඔක්කොම මේ ගාලා තියෙන ක්‍රීම් உங்க ගන්න ඕනේ. முகம் மறுரூபமாகும். கைகளை தட்டுவோம். අක්ලසනා දෙමු. எல்லாவற்றையும் கீழ்ப்படுத்துவா. හැමදේම උන්වහන්සේ කීකරුන්ට සලස්වනවා. அவருடைய வல்லமையான செயலினாலே උන්වහන්සේගේ බලවන්ත ක්‍රියාවෙන් எல்லாவற்றையும் கீழ்ப்படுத்துவா. සියල්ලම උන්වහන්සේ කීකරු වෙන්න සලස්වනවා.
அல்லேலூயா. හලෙලූයා. என் சாட்சியை சொன்னேன். පාසගේ සාක්ෂි පාස කිව්වා. ஆபிரகாமின் வாழ்க்கையை சொன்னேன். ආබ්‍රහාම්ගේ ජීවිතය ගැන இன்னும் කිව්වා. எத்தனையோ பேருடைய வாழ்க்கையை சொல்லலாம். බොහෝ දෙනාගේ ජීවිතය ගැන කියන්න පුළුවන්. ஆனா இன்றைக்கு ஆண்டவர் சொல்றார், නමුත් අද දෙවියන් වහන්සේ කියනවා, மகனே, පුත්‍රය, மகளே, දියණිය, என்னை விட்டு எங்கும் போகிறாயா? මාව අත්හැරලා ඔබ කොහේ හරි යනවද? உலகத்தை நோக்கி போறியா? ඔබ ලෝකයේ දෙස බලාගෙන යනවද? நான் நீதியை பின்பற்றுவேன் இயேசுவே. නෑ මම ධර්මිස්සක අනුගමනය කරනවා ස්වාමිනී. சிலுவையை எடுப்பேன் ஆண்டவரே. ස්වාමී මම කුරුසිය අරගන්නවා. உமக்கு பின்னே பின்பற்றுகிற මම ඔබ වහන්සේව අනුගමනය කරනවා ස්වාමිනී. சீஷனாய் உம்மை මම பின்தொடருவேன். ගෝලයෙක් විදිහට මම ඔබ වහන්සේ අනුගමනය කරනවා. உம்மை பின்தொடருவேன். මම ඔබ වහන්සේව අනුගමනය කරනවා. என் சுயத்திலிருந்து விடுதலை வேண்டும். මගේ මමත්වයෙන් මට නිදහසක් ඕනේ. உலகத்திலிருந்து விடுதலை මේ வேண்டும். ලෝකයෙන් මට නිදහසක් ඕනේ. பிசாசின் பிடியிலிருந்து விடுதலை வேண்டும். යක්ෂයාගේ රැහැනේ මට නිදහසක් சாபத்திலிருந்து අවශ්‍යයි. விடுதலை வேண்டும். සාපේසර මට නිදහස අවශ්‍යයි. அந்நிய ஜனங்களிலிருந்து விடுதலை வேண்டும். අන්නේ ජනතාවගේ ඉස්සර මට නිදහසක් அப்போஸ்தலர் අවශ්‍යයි. நடபடி 26ல இருக்கு, அந்நிய ஜனங்கள் சுய ஜனத்தில் விடுதலை வேண்டும். ඒ ක්‍රියා විෂයකින් අන්නේ ජනතාවගේ මට නිදහස අවශ්‍යයි. ஏன்னா ஆண்டவர் சிலரை ஞானஸ்நானம் எடுக்க சொல்லுவார். මන්ද දෙවියන් වහන්සේ සමහරට කියන ඔබ බෞද්ධස්ම ගන්න. நீங்க என்ன சொல்லுவீங்க? ඔබ මොනවද කියන්නේ? 4 பேர் என்ன சொல்லுவாங்க? මම බෞද්ධස්ම ගත්තොත් හතර දෙනෙක් මන් දෙස බලලා මොනවා කියයිද? சொந்தக்காரங்க என்ன சொல்லுவாங்க? මගේ නෑදෑ හිත මුත්‍රා මොනවා කියයිද? சொந்தக்காரங்க சொல்றதல்ல, ඒ නෑදෑයන් කියන්නේ නැහැ. அவர் என்ன சொல்லுகிறார்? දෙවියන් වහන්සේ මොනවද කියන්නේ කියලා බලන්න. அவர் என்ன சொல்லுகிறார்? උන්වහන්සේ මොනවද කියන්නේ? அவர் சொல்றதுக்கு நீ கீழ்ப்படிந்தேனா උන්වහන්සේ කියන දෙයට ඔබ කීකරු உன் வாழ்க்கை சாதாரண தண்ணீரை போல இருக்கலாம். ඔබගේ ජීවිතයේ සාමාන්‍ය වතුර මෙන් තිබෙනා වෙන්න පුළුවන්. அது ரசமாய் இனிமையாய் ඒක மாறும். ඇවිල්ලා මිදියුෂමෙන් වෙනස් වෙනවා. அது ரசமாய் மதுரமாய் மாறும். ඒක මිදියුෂ ලෙස රසවත් ලෙස වෙනස් වෙනවා. அது ரசமாய் நிறமாய் மாறும். ඒක ඇවිල්ලා මිදියුෂ ලෙස රසවත් ලෙස වෙනස් அது වෙනවා. ரசமாய் அடர்த்தியாய் மாறும். ඒක ඇවිල්ලා රසවත්ව යහපත්ව පෙන් රස බවට පත් වෙනවා. எத்தனை பேர் அந்த அழைப்பை කී දෙනෙක් கீழ்ப்படிய போறீங்க? ඒ කැඳවීමට කීකරු වෙනවද? எத்தனை பேர் கீழ்ப்படிய ඔබ போறீங்க? කී දෙනෙක් කීකරු වෙන්න යනවද? எல்லாரும் எழும்பி நிற்போமா? අපි හැමෝම නැගී සිටිමුද? அவன் ஒருவனாய் இருக்கையில் උන්වහන්සේ එක්කෙනෙක් විදිහට ඉන්නකොට நான் அழைத்து ඔබ කැඳවා ஆசீர்வதித்து ආශිර්වාද කරලා பெருக பண்ணினேன். ගුණනේ වෙන්න සැලැස්සුවා. இப்பொழுது ஒரு பாடல் பாட போறோம். දැන් අපි ගීතිකාවක් ගායනා කරන්න යනවා. இயேசு என்னை அழைக்கிறார். යේසුස් වහන්සේ මාව කැඳවනවා කියලා. இயேசு என்னை அழைக்கிறார். යේසුස් වහන්සේ මාව කැඳවනවා. நான் உலகத்துக்கு பின்ன போக மாட்டேன். මම ලෝකේ පිටිපස්සේ යන්නේ நான் නැහැ. நீதியை பின்பற்றுவேன். මම ධර්මිෂ්ඨකම අනුගමනය කරනවා. இயேசுவுக்காக வாழ்வேன். යේසුස් වහන්සේ වෙන ජීවත් இங்கே உள்ள වෙනවා. சில வாலிபர்களோடு අද பேசுகிறார். මේ ඉන්න සමහර තරුණ දරුවන් සමග උන්වහන්සේ කතා කරනවා. உலகத்தில் 800 கோடி மக்கள் இருக்கிறார்கள். ඒ ලෝකයේ බිලියන 8ක ජනතාවක් ඉන්නවා. வாலிபர்கள் மாத்திரம் තරුණයන් විතරක් 320 கோடிக்கு மேல் ඒ இருக்கிறார்கள். බිලියන 320ක් ඉන්නවා. இந்தியாவில் மாத்திரம் ඉන්දියාව විතරක් வாலிபர்கள் තරුණයන් 60-70 கோடி மக்கள் இருக்கிறார்கள். කෝටි 70ක් 80ක් ඉන්නවා. இவர்களுக்கு சொல்வது யார்? බවුන්ට කියන්නේ කවුද? இயேசுவை சொல்வது யார்? යේසුස් වහන්සේ ගැන කවුද කියන්නේ? இந்த குவைத்தில் 50 லட்சம் மக்கள் මේ இருக்கிறார்கள். කුවේට් එකේ ලක්ෂ 50ක මිනිස්සුන් ඉන්නවා. எத்தனையோ ராஜ குடும்ப மக்கள் ඕ இருக்கிறார்கள். රජපොළවල මිනිස්සු ඉන්නවා. பணக்காரர்கள் இருக்கிறார்கள். ධනවතුන් ඉන්නවා. இன்னைக்கு இயேசு சொல்றாரு, අද යේසුස් වහන්සේ කියනවා யார் என்ன பத்தி சொல்ல போறீங்க? කවුද මා ගැන කියන්න යන්නේ? யார் என்ன பற்றி சுவிசேஷம் சொல்ல කවුද போறீங்க? මං ගැන සුභාරංචිය උන්ට කියන්න යන්නේ? யார் எனக்கு கீழ்ப்படிய කවුද போறீங்க? මට කීකරු වෙන්න යන්නේ? ஒரு நாளிலே நான் இயேசுவுக்கு என்ன ஒப்பு கொடுத்தேன். දවසක් පාරතුමා යේසුස් වහන්සේට ඕ බාර කරා. I was such a feeble person. பலவீனமானவன். මං ඇවිල්ලා දුර්වල මිනිහෙක්. 6-7 முறை மரணத்தை அப்படி தொட்டுட்டு வந்திருக்கு. 6-7 වතාවක් එහෙම මරණය පොඩ්ඩක් අල්ලලා මේ පැත්තට ආවා. 2021ல 2021 33 நாட்கள் දින 33ක් கொரோனாவுல பாதிக்கப்பட்டு කොරෝනා වලින් බලපෑමකට ලක් වෙලා ஆஸ்பத்திரியில் இருந்தேன். රෝහල තුල සිටියා. SMS கூட போட்டாங்க வாட்ஸ்அப்ல. SMS පණිවිඩ පාව WhatsApp එකේ காலை දැම්මා. பாஸ்டர் போயிட்டாரு. කාලේ පාස යන්න ගියා. ஆனா அங்க போனவரை காலை பாஸ்டர் இங்கே அழைச்சிட்டு வந்துட்டாரு. නමුත් ඒ ගියේ කාලේ පාසව මේට කැඳවගෙන ආවා. ஹalleluya. හලෙලූයා. உன்னை தேவன் அழைத்தால் ඔබ දෙවියන් වහන්සේ කැඳෙව්වොත් அற்புதத்தை செய்வார். හාස්කමක් කරනවා. அதிசயத்தை செய்வார். පුදුම දේ කරනවා. அவருடைய ஏக்கம் என்ன? උන්වහන්සේගේ සුසුම්ලාම இந்த මොකක්ද? சபை 2 மடங்கா மாறணும். මේ සභාව දෙගුණයක් ලෙස වෙනස් புதிய වෙන්න ඕනේ. ஆத்துமாக்கள் வரணும். අලුත් ආත්මෙන්න ඕනේ. இயேசுவை பத்தி சொல்லணும். යේසුස් වහන්සේ ගැන කියන්න ඕනේ. எத்தனை பேர் அந்த அழைப்புக்கு செவி கொடுக்க போறீங்க? කී දෙනෙක් කැඳීමට ඔබ සමන් දෙනවද? இப்ப பாடல் பாடும்போது முன்ன வாங்க. දැන් ගීතිකා ගායනා කරනකොට ඔබ நான் ඉස්සරහට உங்களுக்காக එන්න. ஜெபிக்க விரும்புகிறேன். சும்மா முன்னால පාසබ வாங்க. වෙන යාඥා කරන්න කැමති. ஒரு தேவ மனிதன் சொல்லுகிறார், அழைத்தவர் அனுப்புவார்,
කැඳවූ තැනන් වහන්සේ යවනවා. அழைத்தவர் அனுப்புவார், කැඳවූ තැනන් වහන්සේ යවනවා. அனுப்புகிறவர் அருளுவார், උන්වහන්සේ යවන තැනත්තා යහපත කරනවා. அருளுகிறவர் ඒ அதிகாரப்படுத்துவார், යහපත කරන තැනත්තා ආධිපත්‍ය දෙනවා. அதிகாரப்படுத்துகிறவர் அற்புதம் செய்வார், ආධිපත්‍ය දෙන තැන වහන්සේ හාස්කම් කරනවා. அடையாளங்களை செய்வார், උන්වහන්සේ ලකුණු පෙන්වනවා. உன்னை அறியும்படி செய்வார். ඔබ දැනගන්න සලස්වනවා. இயேசு இந்த இடத்துல கண்ணீர் வடித்துக் கொண்டிருக்கிறார். යේසුස් වහන්සේ මේ ස්ථානේ කඳුළු සලමින් ඉන්නවා. என் பின்னே வருகிறவர்கள் யார்? මානු වෙන තැනත්තා. நீங்க வேலை பார்த்துட்டு கூட ஊழியம் செய்யலாம். සමහරට ඔබ රැකියා කරගෙන සේවය කරනවා වෙන්න நான் පුළුවන්. இயேசு சிலரோட பேசுறார். නමුත් යේසුස් වහන්සේ සමහර අය සමග කතා කරනවා. ஆபிரகாம் கீழ்ப்படிந்தார். ආබ්‍රහම් කීකරු වුණා. ப்ளீஸ் கம் ஃபார்வர்ட், முன்ன ඔබ வாங்க. ඉස්සරහට එන්න. இன்னும் சிலரோட பேசுறார். තව බොහෝ දෙනාත් සමග උන්වහන්සේ කතා කරනවා. உங்களை வல்லமையா பயன்படுத்த போறார். උන්වහන්සේ ඔබ බලවත් ලෙස පාවිච්චි කරනවා. தங்கச்சி, නංගි தங்கச்சி, නංගි சிலரோட ஆண்டவர் பேசுறார். සමහර අය සමග උන්වහන්සේ කතා කරනවා. இங்க சிலர் நான் தற்கொலை செய்யணும் எண்ணத்தோட வந்தேன். සමහර අය ඔබ දිවිනසා ගන්න ඕන இயேசு සැලසුමින් இன்றை ආවා. விடுவித்து යේසුස් වහන්සේ ඔබ නිදහස් உன் කරලා மூலம் அநேகரை விடுவிக்க ඔබ போகிறார். තුලින් බොහෝ දෙනා නිදහස් කරනවා. உன் மூலம் அநேகரை ඔබ තුලින් விடுவிக்க බොහෝ දෙනා போகிறார். නිදහස් කරන්න සලස්වනවා. பலவீனமான என்னை இயேசு ஒரு நாளிலே දුර්වල වුණ පාලකතුමා යේසුස් වහන්සේ දවසක தம்முடைய அழைப்பினால் அழைத்தார். උන්වහන්සේ කැඳවීමෙන් කැඳෙව්වා. இன்னும் முன்னால வாங்க. தவி Please come start forward. என்ன? இன்னும் நிறைய பேரோட பேசுறார். තව බොහෝ දෙනා සමග උන්වහන්සේ කතා කරනවා. இயேசு இந்த இடத்தில் உலாவி යේසුස් கொண்டிருக்கிறார். වහන්සේ මේ ස්ථානේ සක්මන් කරගෙන ඉන්නවා. என்னை நோக்கி பார், ඔබ මා දෙස බලන්න. என்னை நோக்கி මා பார். දෙස බලන්න. ஆபிரகாம் யெகோவாவை நோக்கினார். ආබ්‍රහම් யெகோவாவை நோக்கினார். ආබ්‍රහම් යெகோவா දෙවියන් වහන්සේ දෙස இந்த බැලුවා. யெகோவாவை தான் பைபிள்ல தமிழ்ல கர்த்தர் கர்த்தர்னு அப்படி கொட்ட எழுத்துல போட்டிருக்கு. යெகோவா යெகோவா කියලා දෙවියන් භාෂාවෙන් දෙවියන් වහන්සේ කියලා මේ ස්ථානේ இந்த සලකුණු කරලා තිබෙනවා. யெகோவாவை வெளிப்படுத்துகிறவர் මේ යெகோவா තනන් වහන්සේ දරව කරන තනන් වහන්සේ இயேசு. යේසුස් වහන්සේ. கல்வாரி சிலுவையை பார். ඒ කල්වාරි කුරුසය දෙස බලන්න. கூப்பிடு தங்கச்சி, නංගිව බණ්ඩ ගන්න උන්වහන්සේට. கூப்பிடு. ඔබ උන්වහන්සේ නඩ ගහන්න. உன் நெஞ்சு வலி மாறப்போகுது. ඔබගේ පපුව වේදනාව වෙනස් වෙනවා. உன் துக்க நாட்கள் ඔබගේ மாறப்போகுது. දුක කාලේ ඉවර වෙනවා. உன் வாழ்க்கையில நீ எத்தனையோ நாள் ஏமாந்துட்டு ඔබගේ வந்திருக்க. ජීවිතේ බොහෝ කාලයක ඔබ රැවටිලා ஏமாந்துட்டு ඉන්නවා. வந்திருக்கிற. රැවටිලා ඔබ ඇවිල්ලා ඉන්නවා. ஆவியானவர் உன்னை நிரப்புறார். සුදාත්මනස ඔබ පුරවනවා. வல்லமையினால் நிரப்புறார். பாஸ்டர் උන්වහන්සේ ඔබ පුරවනවා. ஹalleluya. இயேசுவின் நாமத்தினாலே යේසුස් වහන්සේගේ නාමයෙන් பிசாசின் பிடியிலிருந்து உன்னை விடுவிக்க යක්ෂයාගේ ක්‍රියාවෙන් නිදහස් இயேசு කරන්න. அழைக்கிறார். යේසුස් වහන්සේ ඔබ කැඳවනවා. அழைக்கிறார். කැඳවනවා. Receive the power. ඒ ஆமென். බලය ලබා ගන්න. வல்லமையை பெற்றுக்கொள். බලය ලබා ගන්න. வல்லமையை பெற்றுக்கொள். ඒ බලය ලබා ගන්න. வல்லமையை பெற்றுக்கொள். බලය ලබා வல்லமையை ගන්න. பெற்றுக்கொள். බලය ලබා ගන්න. வல்லமையை பெற்றுக்கொள். බලය ලබා உன் ගන්න. வாயை திற. මොකේ විවෘත உன் வாயை කරන්න. திற. මොකේ විවෘත කරන්න. பரிசுத்த ஆவியின் வல்லமையை கொடுத்து සුදාත්මන වහන්සේගේ බලය දීලා சீசர்களை சாட்சியாக்கினவர். ගෝලයන්ව සාක්ෂියක් බඩ மகளே පත් உன் துக்க நாட்கள் முடிய போகுது. දීනේ ඔබගේ දුක කාලය ඉවරයි. மகளே உன் துக்க நாட்கள் ඔබගේ முடிய දුක போகுது. කාලය ඉවරයි. உன் வேதனை மாறப்போகுது. ඔබගේ වේදනාව වෙනස් உன் වෙනවා. அழுக மாறப்போகுது. ඔබගේ හැඬීම වෙනස් உன் වෙනවා. அழுக மாறப்போகுது. ඔබගේ හැඬීම වෙනස් වෙනවා. உன் துக்கம் மாறப்போகுது. ඔබගේ දුක වෙනස් වෙනවා. பிசாசின் பிடியிலிருந்து விடுவிக்க போறார். යක්ෂයාගේ ක්‍රියාවෙන් ඔබ பிசாசின் නිදහස් பிடியிலிருந்து වෙනවා. விடுவிக்க போறார். යක්ෂයාගේ ක්‍රියාවෙන් ඔබ නිදහස් Jesus. වෙනවා. යේසුනි. Jesus. යේසුනි. There is power. ඒ උන්වහන්සේගේ බලය. Jesus. යේසුනි. Jesus. යේසුනි. Jesus. යේසුනි. Victory in the blood of Jesus. යේසුස් වහන්සේගේ ලේ වලින් Victory. ජයග්‍රහණය. Victory. ජයග්‍රහණය. உனக்கு ஜெயம் தர ඔබට போகிறார். ජය දෙන්නා දෙවියන් மரண වහන්සේ. பயத்திலிருந்து விடுதலை. මරණ බය නිදහස. blood pressure இருந்து விடுதலை. උන්වහන්සේගේ මුඛේ விடுதலை. නිදහස. Hallelujah. නිදහස. Hallelujah. Hallelujah. இப்பொழுது கொஞ்ச நேரம் பாஸ்டர் கில்பர்ட் அவர்கள் ஜெபம் நடத்துவார்கள். දැන් පාසල් ඉල්පට ஓ යාඥා ரபா කරනවා லபா ரா. පෙන්වයි. நான் உங்கள் மேல கை வைத்து ஜெபிக்க போறேன். මම ඔබ කරේ අතල යාඥා இயேசு உன்னை කරනවා. அழைக்கிறார். යේසුස් වහන්සේ ඔබ කැඳවනවා. உன்னை வெற்றிக்கு அழைக்கிறார். ඔබ ජයග්‍රහණය සඳහා வெற்றிக்கு කැඳවනවා. அழைக்கிறார். 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 ජයග්‍රහණය සඳහා කැඳවනවා. ரிபலப ஷபபபா. எல்லாரும் அந்நிய பாஷையில் அப்படியே நம்ம நம்ம பேசிக் கொண்டிருப்போம். அந்நிய பாஷை எல்லாரும் வாய்களை திறந்து அந்நிய பாஷை பேசிக் கொண்டிருப்போம். විවෘත කරන්න භාෂාවෙන් கரங்களை இப்பொழுது தட்டி நம்ம ஜெபம் பண்ணி கொண்டே இருப்போம். යාඥා කරමු. Come on everybody. හැම කෙනාම எல்லாரும் வாய்களை திறந்து அந்நிய பாஷை பேசி අන්‍ය භාෂාවෙන් කතා தேவனுடைய அபிஷேகம் தேவ சபையை நிரப்பி இருப்பதனால, தேவ வல்லமை தேவ சபையை நிரப்பி இருப்பதனால, தேவனுடைய அக்கினி தேவ சபையை மூடி இருப்பதனால கரங்களை தட்டி கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்தை Come on everybody open your mouth. Open your mouth. Speak in tongues. இயேசுவின் நாமத்திலே, இயேசுவின் நாமத்திலே, இயேசுவின் நாமத்திலே இந்த தேவ சபையிலே இப்போ ஆண்டவரே ஜனங்கள் விடுதலை அடையட்டும். ஜனங்கள் விடுதலை அடையட்டும். ஜனங்கள் விடுதலை அடையட்டும்.
அற்புதங்கள் நடக்கட்டும் ආස්කම් සිදු பில்லி වේවා. சூனிய கட்டுகள் பில்லி உடைக்கப்படட்டும் කඩා වැටේවා. பிசாசின் கிரியைகள் යක්ෂ அழிக்கப்படட்டும் ක්‍රියාවන් පහ වේවා. இயேசுவின் நாமத்திலே இயேசுவின் இயேசுவின் நாமத்திலே இயேசுவின் எல்லாரும் நாமத்திலே ஜெபிங்க நம்மோம யாஜ்ஞா பின்னால කරන්න. இருக்கிறவங்க கூட ஜெபிங்க පිටපසිනා යාඥා பின்னால කරන්න. இருக்கிறவங்க கூட පිටපසිනා යාඥා கரங்களை කරන්න. தட்டி வாய்களை අත්පොසන්නේ திறந்து මුකේ அந்நிய විවෘත பாஷை කරලා. பேசி අන්‍ය භාෂා உடா பாபா කතා කරලා. கத்தரா பாஷாபா ஹல்லேலூயா. ரெஹே பேபே அந்நிய ஹல்லேலூயா. பாஷை பேசுறீங்கன்னா அந்நிய பாஷை கத்தா இப்போ ஒரு விடுதலை நான் நிதாச. இப்போ ஒரு விடுதலை நிதாச. இங்கு நடக்கிற விடுதலை உங்க நிதாச. வீட்டுல நடக்கும் உங்க நிவசம் உங்க சித்து வீட்டுல வேணுமா? நடக்கும் நிவசம் சித்து ஜப்ராவுல நடக்கும் திரிகோணமலையில நடக்கும் உங்க நிவசம் சித்து கண்டியில வேணுமா? நடக்கும் உங்க சித்து வேணுமா? கொழும்புல நடக்கும் கொழும்பு சித்து வேணுமா? இயேசுவின் நாமத்தில இயேசுவின் பெற்றுக்கொள் லபாகண்ண. பெற்றுக்கொள் பெற்றுக்கொள் லபாகண்ண. பெற்றுக்கொள் லபாகண்ண. கரங்களை தட்டி அத்புத ரக்கா சகதியில. பாத்தா லா ரக்கா ஹல்லேலூயா. ரெபே ஷேகெபே லபா ஹல்லேலூயா. ரிபா பாபா ஷகபா ஹல்லேலூயா. ரிபா ஹதா ரபா சகா ஹல்லேலூயா. லிமா நகதா லபா ஹல்லேலூயா. வாய்களை திறந்து அந்நிய பாஷை பேசிக்கொண்டே முகை இருங்க விட்டு அந்நிய பாஷை கத்தா பேசிக்கொண்டே කරන්න. இருங்க கத்தா කරන්න கர்த்தருடைய මෙන්න. கிரியை தேவனுடைய தேவனுடைய கிரியை தேவனுடைய கிரியாව. தேவ வல்லமை தேவனுடைய பலය. சபையை நிரப்பி இருக்கிறது சபா புரவாதி உன்னை பெறா. நிரப்பி இருக்கிறது சபா புரவாதி பெறா. உனக்குள்ள ஒரு கிரியை உனக்குள்ள கிரியாவா. இப்ப நடக்கிறா நான் சித்து வேணுமா? தேவ ஊழியவனை வந்து தொடும்போது தேவ சேவகபோ. இயேசுவின் அல்லது கரம் இயேசுவான் இயேசுவின் சேகதேத்த. கரம் இயேசுவான் சேகதேத்த. இயேசுவின் கரம் இயேசுவான் சேகதேத்த. உன்னை தொடுகிறது போய் ஸ்பர்ஷ කරනවා. உன்னை தொடுகிறது ஸ்பர்ஷ කරනවා. இயேசுவின் கரம் உன்னை தொடுகிறது இயேசுவான் சேகதேத்த. அவருடைய ஸ்பர்ஷ சுகமளிக்கிற කරනවා. வல்லமை இயேசுவான் சுகமளிக்கிற உன்னை வல்லமை. தொடுகிறது போய் ஸ்பர்ஷ உன் நரம்புகளுக்குள்ள ඔබගේ නාරතුල. உன் நரம்புகளுக்குள்ள ඔබගේ නාරතුල. இயேசுவின் வல்லமை இயேசுவான் சேகதேத்த. இறங்குகிறது வச පැමිණෙනවා. உன் குடும்பத்துல இருக்கிற ඔබගේ පවුලේ எல்லா තිබෙන பிசாசின் கிரியைகளும் සෑම යක්ෂයාගේ ක්‍රියාවන් அழிக்கப்படுகிறது පහවෙනවා. Come on everybody put your hands together අදනවා ඔබගේ put your දෑත් hands ඔසවන්න. together දෑත් ඔසවන්න. ஜெபிங்க යාඥා